ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਵੈਲਕਮ ਇਨ ਟੀਵੀ ਸਕੂਲ ਚੈਨਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਔਨ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੇਸਿਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਓਸਮੋਸਿਸ ਐਂਡ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਆਇਨ। ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਆਇਨਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੈਥਡ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਔਰ ਕੂਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੇਸਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ डायलिसिस कर सकते हैं, तो होर कई मैथड पढ़े से जिन्हों के थ्रू असी मिक्सिंग करके अपोजिट ऑयल्स की असी कोएगूलेशन कर सकते हैं। इस तो इलावा असी एक होर मैथड जो असी यूज़ कर सकते हैं कोएगूलेशन के लिए, दैट इज़ एडिशन ऑफ इलैक्ट्रोलाइसिस। इलैक्ट्रोलाइसिस जिवें असी डेफिनेशन दे विच पहले ही कहा सी, द फिनोमिनन ऑफ प्रिसिपिटेशन ऑफ द कोलाइडल सोल्यूशन बाय एडिशन ऑफ इलैक्ट्रोलाइट्स। जो असी कोई इलैक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हैं कोलाइडल के सोल्यूशन दे विच, तो उसके नाल जो प्रिसिपिटेशन होंदी है दैट इज़ कोएगूलेशन। तो जरूरी नहीं है कि हर बार असी कोई इलैक्ट्रोलाइट ऐड करके ही कोएगूलेशन करिए। कोएगूलेशन बॉयलिंग नाल भी हो जाती है, कोएगूलेशन परसिस्टेंट डायलिसिस के नाल भी हो जाती है, मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिट्स आइन्स टू अपोजिट सोल्स नाल भी हो जाती है, एंड सो मैनी मैथड्स जिन्हां दे थ्रू असी कोएगूलेशन कर सकते हैं। गल करते हैं एडिशनस ऑफ इलैक्ट्रोलाइट्स। एडिशन ऑफ इलैक्ट्रोलाइट्स कि जदों असी कोई सूटेबल इलैक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, मान लो मेरे को कोलाइडल का सोल है, कोलाइडल के सोल के विच सोल पार्टिकल के उपर पॉजिटिव चार्ज है। जो सोल पार्टिकल के उपर पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर मैं इसके विच कोई नैगेटिवली चार्ज इलैक्ट्रोलाइट ऐड कर दिनी हाँ, तो उसके नाल की होएगा कि जदों असीं कोई नैगेटिवली चार्ज सोल ऐड करांगे, तो इसके विच जो पॉजिटिव चार्ज आइन ने कोलाइड पार्टिकल के उपर जमा हुए ने, तो पार्टिकल्स की हो जाएंगे न्यूट्रल। ये जो आइन्स है ये की हो जाएंगे न्यूट्रल होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आइन्स न्यूट्रल हो जाएंगे तो इस दे नाल जो पार्टिकल है कोलाइड्स से उन्होंने उपर कोई चार्ज नहीं होएगा, तो आपस के विच कंबाइन करनगे तो प्रिसिपिटेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। हुण गल करते हैं हार्डे-यूल्स रूल्स की। इन्हें एडिशनस ऑफ इलैक्ट्रोलाइट्स के बारे दे विच अपना एक रूल दिता सी कि किस तरह के इलैक्ट्रोलाइट्स ऐड करिए जिस दे नाल कोएगूलेशन बैटर होएगी, जिस दे नाल प्रिसिपिटेशन बैटर बनगी। उसके बारे दे विच इसने एक रूल दिता सी। दैट रूल दे according to Hardy-Sulz's rules, the power to cause a coagulation is depend upon the valency of fluctuating ions. Means power to cause coagulation is directly depend upon valency of fluctuating ions। आयन्स के उपर जो फ्लैक्चुएटिंग आयन असी ऐड करांगे, जो असी इलैक्ट्रोलाइट ऐड करांगे, उसके उपर वैलेंसी कितनी है, उसके उपर पावर ऑफ कोएगूलेशन डिपेंड करेगी कि कोएगूलेशन कितनी होएगी, कितनी प्रिसिपिटेशन फॉर्म होंगे। हुण देखो, अगर किसी फ्लैक्चुएटिंग आयन की वैलेंसी ज़्यादा होएगी, वैलेंसी ज़्यादा क्योंकि डायरेक्टली प्रपोर्शन है, अगर ये चीज़ इंक्रीज होएगी दैट इज़ आल्सो इंक्रीज। अगर वैलेंसी ज़्यादा होएगी इट मीन्स पावर ऑफ कोएगूलेशन भी ज़्यादा होएगी। फॉर एग्जांपल देखो, अगर असी नेगेटिवली चार्ज्ड आर्सैनिक सल्फाइड के सोल नूं कोएगूलेट करना है, तो इसके लिए असी 3 चीज़ां यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्योंकि तिन्हां दे उपर कोई ना कोई चार्ज होएगा। सोडियम के उपर एज यू नो की चार्ज होंदा है +1, मैग्नीशियम +2, एल्यूमीनियम +3। ये 3 तरह का चार्ज है। हुण किहड़ा इन्हां दे विचों आयन है जो कोएगूलेशन ज़्यादा करेगा आर्सैनिक सल्फाइड की, वो किस दे उपर डिपेंड करेगा, इन्हां दी वैलेंसी कितनी है। एल्यूमीनियम एटॉमिक नंबर 13, मैग्नीशियम 12, 11। सोडियम की वैलेंसी कितनी होएगी 1, क्योंकि तुहानू पता है वैलेंसी कढ़ने के लिए इसनू डिवाइड करना पेगा। आउटर मोस्ट सैल दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन्स है, ये तुहानू इत्थों वैलेंसी पता लगेगी कि तुसीं 7 गेन करने प्रैफर करोगे या 1 देना प्रैफर करोगे। तो इत्थे असीं 1 देना प्रैफर करांगे, तो इसकी वैलेंसी 1 है। लाइक इन द सेम वे मैग्नीशियम के विच वैलेंसी होएगी 2 तो एल्यूमीनियम के विच होएगी 3। तो हुण देखो इन्हां दे विच वैलेंसी किसदी सब तो ज़्यादा है, एल्यूमीनियम की। एल्यूमीनियम की वैलेंसी सब तो ज़्यादा, इट मीनस कोएगूलेट भी आर्सैनिक सल्फाइड में सब तो ज़्यादा कौन करेगा, एल्यूमीनियम। दैट्स वाई द पावर
of aluminium is more than magnesium and magnesium's power is more than sodium. तो it means हार्डे-स्यूर्ट्स लॉ ਦੇ अकॉर्डिंग कह रहा कि ਜਿਹੜੀ पावर है कोएगुलेशन से दैट डिपेंड अपॉन वैलेंसी ਦੇ ਉੱਪਰ डिपेंड कर रही है आइदर इट कैन बी नैगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। अगर ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਆਰਸੈਨਿਕ ਸਲਫਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਐਗੂਲੇਟ ਕਰੇਗਾ ਦੈਨ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸੋਡੀਅਮ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੈਰਿਕ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ। फैरिक हाइड्रोक्साइड्स पॉजिटिवली चार्ज होना है, जो पॉजिटिवली चार्ज फैरिक हाइड्रोक्साइड है तो इसको नेगेटिव आयन न्यूट्रलाइज करेगा एडिशंस ऑफ अ नेगेटिव इलैक्ट्रोलाइट्स। तो नेगेटिव इलैक्ट्रोलाइट्स असी अज्यूम कर सकते हैं, मान लो तुहाडे कोल फैरिक साइनाइड है, फॉस्फेट है, सल्फेट है ते तुहाडे कोल क्लोरीन है। दीज आर द 4 आइंस दैट यू हैव। 4 तरह के तुहाडे कोल नैगेटिव आइंस जो असीं प्रोवाइड कर रहे हैं। इन्हां दे विचों किस दी सब तो ज़्यादा टेंडेंसी होएगी कोएगुलेट करन दी, फैरिक हाइड्रोक्साइड नूं। ते कित्थों पता लगेगा, इन्हां दी वैलेंसी दे उपर। वैलेंसी मीनस इन्हां दे उपर चार्ज कितना। देखो इस दे उपर है 4 नैगेटिव चार्ज, फॉस्फेट दे उपर है -3, सल्फेट उपर -2 एंड क्लोरीन उपर -1। तो हुण जिसकी वैलेंसी सब तो ज़्यादा होएगी वो कोएगुलेट करेगा फैरिक हाइड्रोक्साइड नूं। तो देखो ये फैरिक साइनाइड है, इसके कोल सब तो ज़्यादा टेंडेंसी होएगी क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कितना है -4, तो इसके ऊपर चार्ज है -4, -3, -2 एंड -1। तो देखो इसके चार्ज सब तो ज़्यादा, तो दिस हैज़ द मोर टेंडेंसी टू कोएगुलेट द फैरिक हाइड्रोक्साइड दैट इज पॉजिटिवली चार्ज सोन as compared to phosphate, and phosphate has the more tendency to coagulate the ferric hydroxides than sulfate, and sulfate has more tendency to coagulate as compared to chloride ions। तो इत्थों सानू की पता लग्या कि जदों असीं कोई इलैक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं तो असीं कित्थों देखना है, उसकी वैलेंसी के उपर। अगर वैलेंसी ज़्यादा होएगी तो कोएगुलेशन उन्नी ज़्यादा होएगी। अगर असीं घट वैलेंसी का इलैक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं तो उसके नाल की होएगा, घट कोएगुलेशन होएगी, घट प्रिसिपिटेट बनणगे। मीन सारे के सारे कोलाइड पार्टिकल प्रिसिपिटेशन की फॉर्म च नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स एज इट इज़ कोलाइडल की फॉर्म के विच रहणगे। दिस इज़ हार्डे-स्यूर्ट्स लॉ। हुण देखो जदों असीं कोई इलैक्ट्रोलाइट्स ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने लिए एक स्पैसीफिक अमाउंट भी तो होनी चाहिए है कि असीं कितनी अमाउंट ऐड करांगे। तो उहदे लई सानूं एक वैल्यू पता होनी चाहिए, दैट इज़ कोएगुलेटिंग वैल्यू। कोएगुलेटिंग वैल्यू की है, that is the minimum amount of electrolytes that is added to require the coagulation। coagulations करने लिए minimum amount ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ electrolytes ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ coagulating value ਜਾਂ fluctuation value ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ the minimum value, the minimum concentration of electrolyte required to coagulate the colloidal salt। colloidal salt ਨੂੰ coagulate ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ minimum amount of electrolytes that you have need is known as coagulating value ਜਾਂ flocculation value। तो जो फ्लैक्चुएशन वैल्यू है ये हमेशा मिलीमीटर्स ਦੇ ਵਿੱਚ मेजर करनी है। मीनस ਅਸੀਂ हमेशा मिनिमम कंसनट्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन मिलीमीटर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू कोएगुलेट द कोलाइडल सोल्स। दिस इज कॉल्ड फ्लैक्चुएशंस वैल्यू या फिर ਅਸੀਂ कोएगुलेटिंग वैल्यू भी कह सकते हैं। जिवें मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ कोएगुलेटिंग एंड फ्लैक्चुएशंस आर द सेम वर्ड यूज्ड फॉर द प्रिसिपिटेशंस ऑफ द कोलाइडल सोल। कोलाइडल सोल ਨੂੰ प्रिसिपिटेट करना मीनस कोएगुलेशंस होनी। तो दीज आर द सम मेथड थ्रू विच वी स्टडी अबाउट द इलैक्ट्रिकल प्रॉपर्टी अंडर द एडिशंस ऑफ इलैक्ट्रोलाइट्स। इलैक्ट्रोलाइट्स ऐड करने नाल असीं किस तरीके दे नाल कोलाइड्स नूं कोएगुलेट कर सकते हैं कोलाइड्स नूं। तो नाउ वी विल कम ऑन द नैक्सट टॉपिक दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कोलाइड्स। कोलाइड्स का टॉपिक इत्थे खत्म हो जाता है इलैक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के उपर। इसदे असीं प्योरीफिकेशन मैथड ऑफ प्रैपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज़ बारे स्टडी कीता। नाउ वी विल कम ऑन द इमल्सन दैट इज़ कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द कोलाइड्स।
साडा नेक्स्ट टॉपिक इमल्सन। इमल्सन है कि फर्स्ट वी विल डिस्कस इट्स डेफिनेशन। फर्स्ट इज अ कोलाइडल डिस्पर्जन in which both the dispersed phase and the dispersion medium are liquid is called emulsion। emulsion की है जिस ਦੇ ਵਿੱਚ dispersed phase ਵੀ ਤੇ dispersion medium ਦੋਨੇ ਹੀ liquid ਦੀ form ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, that are completely different from colloids। colloids ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ dispersed phase particle ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਟਰੂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਮਲਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਮਲਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਆਰ ਇਮਿਜ਼ੀਬਲ ਲਿਕੁਇਡ। ਇਮਿਜ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੋਲਾਈਡਲ ਡਿਸਪਰਜਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਸ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਤੇ ਡਿਸਪਰਜਨ ਮੀਡੀਅਮ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਮਲਸ਼ਨ। ਫॉर एग्जांपल ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਆਰ ਨਾਟ ਅ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਹੈ, ਆਇਲ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਇਲ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਰਾਉਂਡ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਇਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਆਇਲ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਸ। ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਡਿਸਪਰਜਨ ਮੀਡੀਅਮ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਸਪਰਜਨ ਮੀਡੀਅਮ ਕੀ ਹੈ। ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਸ ਜੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਘੱਟ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਏਗਾ, ਮੀਨਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਮਲਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਮਲਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ। ਇਮਲਸ਼ਨ ਜਨਰਲੀ 2 ਟਾਈਪਸ ਦਾ ਹੈ। फर्स्ट है ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर टाइप। ते सेकंड है वाटर इन ऑयल। तो देखो बच्चों इमल्सन दे विच जनरली जिहड़ा चाहे वो डिस्पर्स्ड फेस है या डिस्पर्स मीडियम है, एक वाटर जरूर होएगा, चाहे वो डिस्पर्स्ड फेस की फॉर्म दे विच है या फिर डिस्पर्स्ड मीडियम की फॉर्म दे विच है। तो ये 2 टाइप्स ने, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। लैट्स नाउ डिस्कस। घर दे विच असीं नॉर्मल एग्जांपल देखते हैं। ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर है कि जिस दे विच जो डिस्पर्स्ड फेस होएगा, डिस्पर्स्ड फेस ऑयल होएगा, ये होएगा तुहाडा डिस्पर्स्ड फेस। ते इस दे विच जो वाटर होएगा वो होएगा तुहाडा डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेस ऑयल होएगा, डिस्पर्जन मीडियम वाटर होएगा। तो उस तरीके दे सोल्यूशन नूं असीं बोलांगे ऑयल इन वाटर टाइप। तो असीं इस नूं O/W भी लिख सकते हैं। O/W का मतलब की है ऑयल इन वाटर। तो अगर असीं वाटर इन ऑयल लिखांगे तो वी कैन राइट W/O, वाटर इन ऑयल टाइप। तो असीं इस दे विच भी इसनूं एब्रीवेट कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म दे विच लिख सकते हैं। तो गल करते हैं ऑयल इन वाटर दे विच कि जदों ऑयल डिस्पर्स फेस दे विच है तो वाटर डिस्पर्जन मीडियम दे विच है। घर दे विच मिल्क इसदी एग्जांपल है। मिल्क दे विच की है कि वाटर डिस्पर्जन मीडियम है तो उस दे विच जो फैट है, फैट के जो मॉलिक्यूल्स है वो की कम करते हैं, ऑयल का कम करते हैं, डिस्पर्स्ड फेस का कम करते हैं। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ ऑयल इन वाटर। घर दे विच मिल्क है, मिल्क दे विच जो फैट है, फैट की होएगी, फैट है डिस्पर्स्ड फेस, तो इस दे विच वाटर होएगा डिस्पर्जन मीडियम।
ਲਾਈਕ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਵੈਨਿਸਿੰਗ ਕਰੀਮ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਨਿਸਿੰਗ ਕਰੀਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੈਨਿਸਿੰਗ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਇਲ ਇਨ ਵਾਟਰ ਟਾਈਪ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕਰੀਮ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰੀਮ ਆਇਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਵਾਟਰ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਸਪਰਜ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਕਮ ਔਨ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਪ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟਰ ਇਨ ਆਇਲ ਟਾਈਪ। ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਡਿਸਪਰਜ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਵਾਟਰ, ਜੋ ਇਹ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਟਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਸ, ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਸ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਸਪਰਸਡ ਮੀਡੀਅਮ, ਡਿਸਪਰਜ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ। ਮੀਨਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਲ ਇਨ ਵਾਟਰ ਸੀ ਕਿ ਵਾਟਰ ਮੀਡੀਅਮ ਸੀ, ਆਇਲ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਸ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ ਕਿ ਆਇਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਪਰਸਡ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਸ, ਵਾਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਸ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਰੀਮਸ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਲ ਵਾਟਰ ਇਨ ਆਇਲ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮਿਲਕ ਸੀ, ਫੈਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਸ ਸੀ। ਲਾਈਕ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਆਇਲ ਵਾਟਰ ਇਨ ਆਇਲ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੀਮਸ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਫਿਊਮਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਇਨ ਆਇਲ ਟਾਈਪ ਦੀ ਇਮਲਸਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਇਮਲਸਨ ਹੈ, ਇਮਲਸਨ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦ 'ਚ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਇਲ ਇਨ ਵਾਟਰ। ਆਇਲ ਇਨ ਵਾਟਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਇਲ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਇਨ ਆਇਲ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਵਾਟਰ ਇਨ ਆਇਲ ਮੀਨਸ ਬਟਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਡਿਸੋਲਵ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੀ ਕਰੀਮਸ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਬਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਇਲ ਡਿਸਪਰਜ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਤੇ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਕ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਇਮਲਸਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਸ ਤੇ ਡਿਸਪਰਸਡ ਮੀਡੀਅਮ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਮਲਸੀਫਾਈਂਗ ਏਜੰਟ। ਮੀਨਸ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਨੂੰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਮਲਸੀਫਾਈਂਗ ਏਜੰਟ। Emulsifying agent is a substance which is added to the emulsions to stabilize the dispersed phase and dispersed medium ਨੂੰ ਜਦੋਂ dissolve ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। dissolve ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ immiscible ਹੈ, ਮਤਲਬ dissolve ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ stabilize ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ we require emulsifying agent. Now we will come on the emulsifying examples ਦੀ emulsions ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। oil in water, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ oil in water ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇੱਕ ਆਇਲ ਇਨ ਵਾਟਰ ਟਾਈਪ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਗਮ, natural and synthetic soaps, detergent, all these are the oil in water type emulsions. Heavy metals, fatty acids, long chain of alcohols, camphor, all these are water in oil type emulsions ਨੇ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। Now we will come on the properties of the emulsions. ਇਮਲਸਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਮਲਸਨ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ ਕੋਲਾਈਡਸ ਦੀਆਂ। ਕੋਲਾਈਡਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ, ਮਕੈਨੀਕਲ, ਆਪਟੀਕਲ ਤੇ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਅਸੀਂ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਮਲਸੀਫਾਈ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਆਪਟੀਕਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ। ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੇ ਇਮਲਸੀਫਾਈਂਗ ਦੇ। ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਮਲਸੀਫਾਈ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੀਮ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਇਨ ਦਾ ਇਮਲਸਨ, ਇਮਲਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕੋਲਾਈਡਸ ਦੇ? ਬ੍ਰੌਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਬ੍ਰੌਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੀਨਸ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਿਗ-ਜੈਗ ਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਮਲਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੌਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਇਮਲਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ। ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਅ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇਮਲਸੀਫਾਈਂਗ ਏਜੰਟ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਲਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਐਗੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਫਾਈਨ that is also prefer in case of emulsions। emulsion ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਉਹ ਫੋਲੋ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਮੀਨਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੋਐਗੂਲੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਿਸਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਮਲਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ। ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇਮਲਸੀਫਾਈਂਗ ਏਜੰਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੇਸਿਸ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਆਲ ਥੀਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਰ ਫॉलोड ਬਾय ਦ ਇਮਲਸ਼ਨਸ। ਇਮਲਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲ ਬਣ ਗਏ, ਇਮਲਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਆਈਦਰ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਆਇਲ ਇਨ ਵਾਟਰ ਔਰ ਵਾਟਰ in oil type। all these form this property: Tyndall effect, Brownian movement, coagulations, additions of electrolytes and electrophoresis. These are the properties of emulsions. Now we will come on the next topic, next point, that is dilution। dilution ਕੀ ਹੈ? dilution ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ dispersion medium ਨੂੰ increase ਕਰ ਦਈਏ। dispersion medium ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਾਟਰ, ਆਇਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਇਨ ਵਾਟਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਇਲ ਇਨ ਵਾਟਰ, ਵਾਟਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਸਪਰਜਨ ਮੀਡੀਅਮ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਇਲ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਮਲਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਇਮਲਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲ ਇਨ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਇਨ ਆਇਲ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਇਮਲਸ਼ਨਸ, ਆਈਦਰ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਆਇਲ ਇਨ ਵਾਟਰ ਟਾਈਪ ਔਰ ਵਾਟਰ ਇਨ ਆਇਲ ਟਾਈਪ। ਵਾਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਲ ਹੈ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਲੇਅਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਇਨ ਆਇਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਆਇਲ ਹੋਏਗਾ। ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਦੀਆਂ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਦੀਆਂ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਸਪੈਂਡਡ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਇਨ ਵਾਟਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਇਨ ਆਇਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਲੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਸਪਰਜਨ ਮੀਡੀਅਮ ਐਡ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਮਲਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਟਸ ਨੂੰ। ਇਮਲਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਟਸ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 4 ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। separations of emulsions into its constituents। first is आएगा boiling। अगर ਅਸੀਂ boil कर रहे हैं तो इसमें ਅਸੀਂ separate out कर सकते हैं। second is freezing। third is centrifuging। and fourth is electrostatic। These are the 4 methods by which can we separate the emulsion into its constituents। constituents ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ boiling है, freezing है, centrifuging है ਤੇ electrostatic है। ਅਗਰ ਅਸੀਂ emulsions ਦੇ solutions ਨੂੰ boil ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ boil ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ oil ਹੈ ਤੇ water ਹੈ
ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਟ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੀਨਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਅਸੀਂ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਇਮਲਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਮਲਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਿੜਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਰੀਮ ਸੈਪਰੇਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਮਿਲਕ ਨੀਚੇ ਦਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੱਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਮਿਕਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਟ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਕ ਦੀ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਪਰੇਟ ਲੇਅਰ ਬਣਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿਲਕ ਦੇ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਟਸ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਆਸਮੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਕ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਮਲਸ਼ਨਸ ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। These are the four methods through which we can separate the emulsions constituents. Now we will come on the next point, that is applications of emulsion. Emulsion ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ यूज़ करते हैं? सब तो पहला गल करते हैं फार्मेसी। मीनस ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਲਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਮਸ ਨੇ, ਵੈਨਿਸਿੰਗ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਕਰੀਮ ਹੈ, these all are water in oil type emulsions ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਲੀਨਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ। ਕਲੀਨਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸੋਪ ਐਂਡ ਡਿਟਰਜੈਂਟਸ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਪ ਦਾ ਕਲੀਨਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵਾਟਰ ਇਨ ਆਇਲ ਟਾਈਪ ਇਮਲਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਮਾਈਸਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਆਇਲ ਦੀ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਬਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸੈਪਰੇਟ, ਉਸ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਲੇਗਾ। ਲਾਈਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਹੈ, ਆਇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਬਣ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮਲਸ਼ਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਸ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਅਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਇਲ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਲਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਲੀਨ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੋਰਥ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਓਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮਲਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰਥ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੋਰਥ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਤੇ ਹੈਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟਲਸ ਦੀਆਂ ਓਰ ਨੇ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਅਲੱਗ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਸੈਕੰਡ ਲੇਅਰ ਅਲੱਗ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਆਫ ਫੂਡ। ਫੂਡ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਮਲਸੀਫਾਈਂਗ ਏਜੰਟਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਮਲਸ਼ਨ ਆਇਲ ਇਨ ਵਾਟਰ ਟਾਈਪਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੋਡਸ। ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮਲਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਇਮਲਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੁੱਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਲਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾਈਡਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਰੋਡਸ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਮਲਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੀਸ ਆਰ ਸਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵਿਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਇਨ ਆਵਰ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਮਲਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਮਲਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਟੂ ਇਮਿਜ਼ੀਬਲ ਲਿਕੁਇਡ। ਦੋ ਲਿਕੁਇਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਟੂ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇਮਲਸ਼ਨਸ। ਚਾਹੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਇਲ ਇਨ ਵਾਟਰ ਟਾਈਪ ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਦੀ ਇਮਲਸ਼ਨਸ ਹੋਏਗੀ। ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਵਾਟਰ ਇਨ ਆਇਲ ਟਾਈਪ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਇਨ ਵਾਟਰ ਟਾਈਪ ਇਮਲਸ਼ਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਲਕ ਵਾਟਰ ਇਨ ਆਇਲ ਟਾਈਪ ਇਮਲਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਬਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਇਨ ਆਇਲ ਟਾਈਪ ਇਮਲਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਇਮਲਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਲਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਇਮਲਸੀਫਾਈਂਗ ਏਜੰਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਮਲਸੀਫਾਈਂਗ ਏਜੰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜੋ ਸੀ ਟੈਂਡਲ ਇਫੈਕਟ, ਬ੍ਰੋਨਿਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ, coagulations ਤੇ electrophoresis, these are some property which are shown by the emulsions. Dilutions, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨਸ ਘੱਟ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਲੇਅਰ ਬਣਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਥੋੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨਸ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਇਮਲਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ 4 ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਇਲਿੰਗ, freezing, centrifuging, electrostatic.
ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੀਨਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੋਰਥ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਆਫ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੋਡ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਫੈਟਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਮਲਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਲਾਈਡਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਕੋਲਾਈਡਸ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਕੋਲਾਈਡਸ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਕੋਲਾਈਡਸ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਕੋਲਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਐਂਡ ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ। ਐਜ਼ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੱਡੀ, ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਸ ਦੀ ਡਿਸਪਰਜਨ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਥੀਸ ਆਰ ਸਟੇਬਲ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪਰਸ ਫੇਸ ਦੀ ਡਿਸਪਰਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ ਸੋਲ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਡਿਸਪਰਸ ਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਸਟੇਬਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਕੋਲਾਈਡਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਾਈਡਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਫਰੋਮ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਤੇ ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਲਫ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਏਜੰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਸੋਲ ਨੂੰ ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ। ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਮੀਨਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਲਾਈਡਸ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਲਾਈਡਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ? ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ, ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਸੋਲ ਨੂੰ ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ ਸੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦੋ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਸੋਲ ਨੂੰ ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ ਸੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਐਡ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡਜ਼ਰਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਐਗੂਲੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਊਟਰ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ? ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਨੇ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਥੀਸ ਆਰ ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। These particles prevent to coagulation ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਕੋਲਾਈਡਸ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ। ਤਾਂ these are called protective colloids। ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡਜ਼ਰਵ ਹੋ ਰਹੇ, these are called protective colloids and the process in which the lyophilic particles protect the lyophobic particles from coagulations and this process is known as protections of colloids। protections of colloids ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਸ ਦੀ ਡਿਸਪਰਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਸਟੇਬਲ ਇਨ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਡਜ਼ਰਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਡਜ਼ਰਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ?
ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੀਸਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਲਾਈਫੋਬਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਕੋਲਾਈਡਸ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ, ਹਾਰਡੇ-ਸੂਲਟਸ ਲਾਅ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵੈਲੈਂਸੀ ਆਫ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਨ ਦਾ ਪਾਵਰ ਟੂ ਕਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨਸ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਮਲਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਜੋ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਕੋਲਾਈਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਲਾਈਡਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੋਲਾਈਡਸ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਟੂਡੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।